인간의 생존과 종족 번식에 지대한 역할을 해온 후각. 하지만 인간은 세균과의 전쟁을 치르면서 냄새와 점점 멀어졌습니다. 위생을 중요시하게 되면서 매일 씻고 그것도 모자라 각종 인공화합물로 채취를 지우는 사람들. 이제 후각은 음식을 먹을 때나 겨우 쓰일 뿐입니다. In fact, if you look in our genes, you'll see there's far more genes given over to coding the sense of smell than to any of the other senses. So in that way, it says once upon a time, smell is much more important. But maybe when we went from 4 legs to 2, that suddenly led to a switch. As our heads moved further away from the ground, we're further away from the smelly stuff, and we can see further. And it was at that point, when we went from 4 legs to 2, that vision took over ascendancy, that smell was kind of downplayed. 인간의 생존을 지켜주었던 가장 중요한 감각, 후각. 그러나 2발로 걷게 되면서 인간은 눈으로 위험을 감지하고 먹을 것과 짝을 찾게 됐습니다. 후각의 역할 상당수를 시각이 대신하면서 인간의 후각 능력도 줄어들었습니다. 타고난 후각의 60%는 작동하지 않게 된 겁니다. 그래서 인간은 자신의 후각 대신 동물의 후각을 이용하기 시작했습니다. 사람보다 후각이 뛰어난 동물이 곳곳에서 인간의 후각 대신 활약하고 있습니다. 오. 그래. 개들은 모든 감각의 절반 이상을 후각에 의존하고 있는데요. 그만큼 예민한 후각을 갖고 있다는 이야기입니다. 사람과 달리 세상을 눈이 아니라 코로 보는 개, 이처럼 뛰어난 후각 능력을 갖고 있는 개가 이제 인간의 생존을 돕고 있습니다. 바로 여러분이 집에서 기르는 반려견이 여러분의 홈닥터가 될 수도 있다는 이야기입니다. 사립병원을 제외하곤 모든 의료비가 무료인 영국. 하지만 보건 수준이 낮아 암을 조기에 발견하는 비율이 적은 편인데요. 영국의 골칫거리는 전립선암, 전체 암 환자 수의 39%를 차지합니다. 영국의 한 암 탐지견 센터, 냄새를 잘 맡는 개를 선발해 전립선 암 환자의 소변 냄새를 맡게 하는 훈련이 매일 이루어집니다. 개를 반년가량 훈련시키는 데 드는 비용은 우리 돈으로 약 9천만 원. 비영리 단체라 후원금에 의존하는데도 훈련을 시키는 이유가 있습니다. Looking at accuracy rates, for instance, prostate cancer, there's published data showing an accuracy rate of above 95%. So that's the kind of level that we would be hoping to replicate on our studies. 95%에 달하는 놀라운 적중률로 탐지견을 데려가려는 대기자가 줄을 섰다는 이곳. 과연 냄새로 암을 찾을 수 있을지 지켜보기로 했는데요. 암 환자의 소변 시료가 8번에 담겼습니다. 원래 안내견이었으나 뛰어난 후각 능력 덕분에 암 탐지견이 된 키위. 교관의 신호가 떨어지자마자 키위가 익숙한 듯 회전대로 다가갑니다. 사람보다 후각이 100만 배 뛰어난 개. 키위의 놀라운 능력은 어떻게 발휘될까요? 이번엔 방법을 바꿔보기로 했습니다. 소변 시료를 아예 넣지 않은 건데요. 회전대를 돌다 교관에게로 돌아온 키위. 찾는 냄새가 없단 뜻입니다. 네, correct. Yeah, what a clever girl. Good girl.
이곳 탐지견들의 놀라운 후각 능력은 정평이 나 있습니다. 실제로 이곳의 대표인 게스트 박사 역시 탐지견 덕분에 유방암을 조기 발견할 수 있었는데요. 이곳의 탐지견은 암 환자 소변의 특이한 휘발성 물질을 1000분의 1로 희석해도 감지할 수 있습니다. 병원에서 암을 찾아내기란 환자에게 무척 고통스러운 일입니다. 하지만 암 탐지견을 이용하면 심신의 부담과 비용을 줄일 수 있는데요. 하지만 한계도 있습니다. 후각이 무뎌지거나 흥미가 떨어지면 계속 냄새 맡는 게 곤란한 거죠. We ensure that throughout the day they only work for periods of 15 to 20 minutes at a time. They have downtime in between. They go out for walks and they have playtime. So we're not working them constantly throughout the day, and that maintains their interest. And basically, they just want to work. They enjoy it so much. 보통 6년에서 길게는 10년까지 암 탐지견으로 활동하는 개들. 아무리 사람보다 후각이 뛰어나다지만 나이 들면 개 또한 후각이 무뎌지고 집중도가 떨어지기 마련입니다. 뚜껑 열려. 입으로 뜯어가지고. 찾아. 영국의 한 대학교. 이곳에선 특별한 시도가 이루어지고 있습니다. And the question with cancer dogs and dogs is they've got much better smell than we can produce electronically. But the question is whether or not they're independent. Dogs want to please their owners. So actually the double-blind trials on the cancer dogs is quite challenging. 실종자 수색 최전선에서 활동하는 사체 탐지견. 사체 부패 단계에 따라 다른 냄새를 구별할 수 있는 사체 부패 감지용 전자코는 사체 탐지견의 능력 향상을 위해 개발됐습니다. We're working with the police to train sniffer dogs. We're worried that actually sniffer dogs that are trying to smell out dead bodies are being trained on the wrong smells. So we're using our electronic noses to say, these are the real smells of death, and develop better training aids to actually make the dogs better sniffer dogs. So that's the way that the technology makes better sniffer dogs. 돼지 사체로 실험 중인 전자코는 사체 단계에 따른 냄새 차이뿐만 아니라 부위별 냄새 차이도 구별하는데요. 사체가 내보내는 화학적 악취를 알 수 있다는 건 사후 간격을 알아내는데 중요한 잣대가 되기 때문입니다. Compound at a different time, so each compound travels differently down the tube, down to its weight. Once the compound travels down the tube and hits our detector, we're able then to get this peak here. 냄새 분자마다 질량이 각기 다름을 이용한 사체 부패도 감지용 전자코. 질량 분석기에 사체에서 발생한 악취를 투입시켜 원하는 냄새만 걸러내는 원리입니다. I think in some senses, smell, electronic smell, is the one that's lagged behind the electronification of the senses. And I think now really science is stepping up to say it's a very powerful tool to actually give us insights into the human condition and a wide number of applications, all the way really from food to death. Smell pervades, and we really need to have the next generation of electronic devices to support our evolution. 인간의 생존을 지켜주는 것을 넘어 죽음의 비밀까지 밝혀내는 전자코. 보다 신속하고 정확한 과학 수사가 가능한 것은 물론 위험에서 인간을 구출시킬 수도 있습니다. 지금으로부터 3년 전 인천에서 제주로 가던 세월호는 진도 부근 앞바다에서 침몰해 300여 명의 사망자와 실종자가 발생하는 대형 참사가 있었습니다. 세월호 참사 후 3개월째 실종자 수색에 나선 정부는 잠수사들의 촉각에 의존한 기존의 수색 방식을 보완하기 위해 특단의 조치를 내리게 됩니다.
세월호 참사 당시 실종자 수색을 위해 전자코가 투입됐다는 사실을 아는 이는 그리 많지 않습니다. 사고 발생 3달이 다 돼가도록 별다른 진전이 없던 실종자 수색. 정부는 전자코를 이용해 실종자의 흔적을 찾기로 결정했습니다. 그 어디에서도 이런 수중 수색은 전례가 없었기에 많은 논의와 검토를 거쳐야 했습니다. 이제 오랫동안 바닷물 속에 잠겨 있을 때 바닷물 쪽으로 용출이 되거나 녹아 들어가는 성분이 있을 거라고는 판단을 했습니다. 일반적인 표충수와의 냄새는 확실히 다를 거라는 판단이 섰기 때문에 전자코로 인해서 그 차이가 나는 곳을 집중적으로 수색을 하자라는 그런 기준을 세우고 시도를 한 겁니다. 팽목항 근처에 분석소를 세우고 잠수사를 투입해 선실 안에 바닷물을 채취했던 사람들. 당시 5개월간 총 180여 개의 시료를 채취해 분석의 분석을 거듭했는데요. 분석은 갖가지 변수를 고려해 진행했습니다. 바닷물이 아닌 다른 요인이 섞여 있을 가능성은 없을까요? 예, 말씀하신 대로 음식물에 의한 영향일 수도 있고 또는 실종자에 있는 영향일 수도 있고 또는 예상치 못한 제3의 영향에 의한 바닷물 변화일 수도 있습니다. 그러나 전자코는 이 모든 냄새들의 종류별로 다 군집단으로 차이를 볼 수가 있기 때문에 모든 가능성을 염두하고 분석을 진행하였습니다. 전자코가 어떻게 실종자의 냄새와 다른 냄새를 구별해냈는지 재현을 통해 알아보기로 했습니다. 총 3단계를 거쳤던 분석. 잠수사가 구역별로 채취한 시료에 열을 가해 끓여서 기체로 만든 후 그 기체를 분석해 여러 가지 변수와 비교해 봤는데요. 과연 어떤 결과가 나왔을까요? 여기 있는 파란색 데이터가 그냥 아무 냄새가 없는 바닷물의 표충수입니다. 그리고 그 시대 세월호 때를 재현한 재현 샘플은 이런 빨간색으로 표현이 되어 있습니다. 그래서 표충수와 재현 샘플의 냄새 차이가 이만큼 난다는 것은 이 부분에 상당한 냄새 변화가 있었을 거고 여기에 의심 지역으로 저희가 충분히 판단할 만한 근거가 될 거라고 판단합니다. 전자코 시료 분석이 이루어진 지 4달째. 세월호 4층 화장실에서 실종자가 발견됐습니다. 실종자는 바로 안산탄원고생 황모양. 황모양이 발견된 지점은 전자코가 의심 지역으로 지목했던 자리와 일치했는데요. 이후 더욱 활기를 띠었던 전자코 분석. 하지만 안타깝게도 분석은 더 이상 진행되지 못했습니다. 격실이나 격벽이 무너지는 바람에 잠수사들이 더 투입될 수 있었던 진입이 어려웠던 상황까지 갔기 때문에 또한 격벽이 무너지면 가장 큰 문제점이 바닷물끼리가 서로 흐름이 섞이게 됩니다. 그러면 저희 전자코를 이용한 분석의 유효성이 떨어지기 때문에 그때는 부득이하게 실험을 중단할 수밖에 없었습니다. 참사가 일어난 지 3년 만에 무트로 올라온 세월호. 미수습자 9명 중 4명의 흔적이 발견됐는데요. 미수습자 4명 중 1명은 배 밖에서 발견된 상황. 그렇다면 나머지 3명이 발견된 지점은 당시 전자코가 지목했던 의심 지역과 얼마나 일치할까요? 세월호 3층과 4층의 곳곳에서 실종자 냄새를 감지했던 전자코. 세월호가 육상으로 올라온 뒤 발견된 미수습자의 위치와 두 곳이 일치합니다. 수색 여건이 좋았다면 희생자를 더 빨리 발견했을지도 모르죠. 물론 가설로 출발했던 실험이고 도전이었는데 상당 부분 일치성이 높았습니다.
물론 날씨도 좀 도와주고 했었으면 자무사분들이 시료 채취나 수색에 좀 더 도움을 드릴 수 있었을 텐데 빨리 그렇게 실험이 중단돼 가지고 한 명이라도 더 빨리 못 찾은 거에 대해서 개인적으로 안타깝습니다. 결국 미완의 시도가 돼버린 전자코 수색. 아직도 돌아오지 못한 이들을 찾는 게 숙제로 남았습니다.